लिया बड़े करम के है फैसले, बड़े नसीबों की बात है, बलगल औला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमी ओ खिसालिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही। যদি আমার কামাই ডাকে আমার বাগা কো পালকিয়ার বাগা তাকে, তিনি তো হলেন দয়ার খাজিনা, শুয়ে আছেন গো বাগে মদিনা, শুয়ে আছেন গো বাগে মদিনা। যদি আমার কামাই ডাকে, যদি আমার কামাই ডাকে, আমার বাগা তকদীর কি আর বাগা তাকে, তিনি তো হলেন দয়ার খাজিনা, শুয়ে আছেন গো বাগে মদিনা, শুয়ে আছেন গো বাগে মদিনা। প্রাণের চেয়ে বেশি ভালো যারে, প্রাণের চেয়ে বেশি ভালো যারে, পাগল করে আজ রয়েছ দূরে, প্রাণের চেয়ে বেশি ভালো যারে, প্রাণের চেয়ে বেশি ভালো যারে, পাগল করে আজ রয়েছ দূরে। আমার ভাবনা কি রবে বাবো না, আমার ভাবনা কি রবে বাবো না, দেখবো এক নজর মনের বাসনা, তিনি তো হলেন দয়ার খাজিনা, শুয়ে আছেন গো বাগে মদিনা, শুয়ে আছেন গো বাগে মদিনা। যদি আমার কামাই ডাকে, যদি আমার কামাই ডাকে, আমার বাগা কো পালকিয়ার বাগা তাকে, তিনি তো হলেন দয়ার খাজিনা, তিনি তো হলেন দয়ার খাজিনা, শুয়ে আছেন গো বাগে মদিনা, শুয়ে আছেন গো বাগে মদিনা। वो हाशिमी वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है। সকালে একসাথে নবীর মোহাব্বতে ও মেরা নবী মেরা নবী মেরা নবী হ্যায়, वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी।
वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी, मेरा नबी मेरा नबी। अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरक, मनसूबे हैं जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरक, मनसूबे हैं जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी है वह शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैल सजा गेस ये हजरत की लचक है। वह शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैल सजा गेस ये हजरत की लचक है। आलम को दिया आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है। वो मेरा नबी मेरा नबी, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी তিনি আমার নবী তোমার নবী আমাদের নবী। তিনি মেরা নবী মেরা নবী। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। मखदूम है मखदूम मोरा भी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। मखदूम मोरा भी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर उस पर है नजर सारी ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। সবাই একসাথে শেষবারের মতো वो मेरा नबी मेरा नबी, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज मोहम्मद सलमान रिज़ाके সুন্দর নাচে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত উপস্থিতি আপনারা যারা আমাদের প্যান্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে এখনই আজকের মাহফিলে
বিশেষ আলোচক আলোচনা শুরু করবে। আপনারা বাকিদের জবাব কাটতে আদব রক্ষার্থে সকলে যদি সুন্দরভাবে বসে পড়ে মাহফিলটা অত্যন্ত সুন্দর এবং রৌনক হবে সে আশা করে আসছি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান আকর্ষণ প্রধান আলোচক আমাদের মঞ্চে তশরিফ আনবেন। আপনারা আর সামনে না করে একটু সামনে চলে আসেন, একটু সামনে বিনীতভাবে করছি। الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته وإترته والناس أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. সকলে যে যেখানে বসে আছেন, মসজিদের বারান্দায়, মসজিদের মাইটে, রাস্তাঘাটে, সকলে আল্লাহ পাকের কোরআনুল কারীম মানুষই আমার মুখে মুখে বলি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইসতাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন। সাদাকাল্লাহুল মাওলানাল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নাবিয়্যুল হাবিবুল কারীম ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل مولانا محمد
মাওলানা আরেকটু মোহাব্বতে আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা যেতাই তাকো যেখানে তাকো নবীজির দুরূদ ছাইড়ো না নবীজির দুরূদ না ছাড়িলে নবীজি তোমাদের ছাড়বে না আল্লাহুম্মা সাল্লি سيدنا صلاة يا رسول الله عليكم السلام يا तेरे कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को रहेगा ताबत तेरे बदौलत ऐ हुसैन सलातुल या रसूल सलामुन या हबीबल्लाह कलमे तौहीद है तेरी शहादतों ऐ हुसैन तो न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन सलातुल या रसूल सलामुन या हबीबल्लाह या रसूल अल्लाह या मुनकर नकीर रशिया सवाल करबेन बशाया मुनकर नकीर रशिया सवाल करबेन बशाया पर्दा उठा दो दया करिया करीब सालाम कदमे दरिया या रसूल ला या रसूल আপনাদের কি ক্লান্ত লাগতেছে একদিন নয় দুই দিন নয় কয়দিন কথা বলেন কয়দিন 10 দিন 10 দিন এটা কি জোর সংখ্যা নাকি বেজোর সংখ্যা কথা বলেন কি সংখ্যা এই জোর সংখ্যা ইমাম হাসান আর হুসাইন এরা কয়জন কথা বলেন কয়জন জোর না বেজোর যেখানে হাসান আছে সেখানে হুসাইনও দুই যেখানে মিলে যায় সেখানে লাইট জ্বলে ওঠে ঠিক না বে ঠিক এই যে লাইট জ্বলতেছে তার একটা দিয়ে কাজ হবে কথা বলেন হবে এক দিয়ে বেজোর সংখ্যা দিয়ে আল্লাহ পাক এই দুনিয়ার জমিনটা সবগুলো জোড়ায় জোড়া করে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছে ঠিক না বে ঠিক ওয়া খালাকনাকুম আজওয়াজাকুম স্বামী স্ত্রী একজন না দুইজন কথা বলেন কয়জন সবগুলো জোড়া জোড়া আজকের মাহফিল শেষ হচ্ছে তাও জোড়া দিয়ে ঠিক না বে ঠিক তা আপনাদের কি ক্লান্ত লাগতেছে নাকি সেই জন্য আজকে শেষ হয়ে যাবে আখেরি বারের মতো শেষবারের মতো নিজের ভিতরে যে এনার্জি আছে শেষ ভালো যার কথা বলেন না শেষ ভালো যার আমরা শেষবারের মতো আমাদের কলবের মতো ভিতরে আমাদের জেহান শক্তির ভিতরে কি এশকে মোহাব্বত আছে আজকে শেষটা দিয়ে আপনাদেরকে প্রমাণ করতে হবে কারণ আপনাদেরকে হাত ছানি দিচ্ছে ইমাম হোসাইন আর ইমাম হাসান এরা দুজনকে মোহাব্বত করলে মোহাব্বত করবে কে জোরে বলেন কে সে আল্লাহকে আমরা রাজি করতে চাই কি চাই না আর একটু মোহাব্বত বলেন চাই কি চাই না এটা মোহাব্বতে ইয়া রাসূল ইয়া রাসূল
পড়েছি হাদিসে দেখিলে গো আপনাকে পড়েছি হাদিসে দেখিল গো আপনাকে জীবনের গোনা জড়িয়া পড়ে পড়েছি হাদিসে দেখিল গো আপনাকে জীবনের গোনা জড়িয়া পড়ে দেখিব আপনাকে আপনে নয়নে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহররমের 10 তারিখে আজকে কয় তারিখ কথা বলেন কয় তারিখ মুহররমের 10 তারিখে কি ঘটাইলেন রব্বানা হাইরি কি ঘটাইলেন রব্বানা কলিজা ফাটিয়া যাই গো শুনিলে তার ঘটনা মুহররমের 10 তারিখে আরে মুহররমের 10 তারিখে কে ঘটাইলেন রব্বানা হাইরি কে ঘটাইলেন রব্বানা কলিজা ফাটিয়া যাই গো শুনিলে তার ঘটনা মুহররমের 10 তারিখে হাসান শহীদ জোহরাতে আরে হোসেন শহীদ কারবালায় হায়রে হোসেন শহীদ কারবালায় জয়নাল আবেদিন বন্দী হইল এজিদেরও জেলখানায় মুহররমের 10 তারিখে আরে মুহররমের 10 তারিখে কে ঘটাইলেন রব্বানা হায়রে কি ঘটাইলেন রব্বানা কলিজা ফাটিয়া যাই গো শুনিলে তার ঘটনা মুহররমের 10 তারিখে আরে মুহররমের সাদ তুই অসাদ তুমি দেখা দিও না হায়রে অসাদ তুমি দেখা দিও না তুমি দেখা দিলে সাদরে মায়ের মন তো মানে না আরে মুহররমের সাদ তুই অসাদ তুমি দেখা দিও না হায়রে অসাদ তুমি দেখা দিও না তুমি দেখা দিলে সাদ গো মায়ের মন তো মানে না মুহররমের 10 তারিখে আরে মুহররমের 10 তারিখে কে ঘটাইলেন রব্বানা হায়রে কে ঘটাইলেন রব্বানা
কলিজা ফাটিয়া যাই গো শুনিলে তার ঘটনা। মুহররমের 10 তারিখে ময়ূরনা ময়ূরনা জয়নাল, তুমি জয়নাল মরনা হাইরি, তুমি জয়নাল মরনা। জোরে আল্লাহু আকবার, আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। ইমাম হুসাইন কারবালার ময়দানে শাহাদাত বরণ করতে যাচ্ছে, শুধুমাত্র সবাই শহীদ হয়ে গেল। 72 জন সদস্য একে একে সবাই কারবালার ময়দানে শাহাদাত বরণ করে নিয়েছেন, শুধুমাত্র একজন বাইসা আছে, ওনার নাম হচ্ছে ইমাম জয়নুল আবেদিন। জুরকান সুবহানাল্লাহ। সেই দিন 61 হিজরিতে কারবালার ময়দানে ইমাম জয়নুল আবেদিন দাঁড়িয়ে গেছেন, বলতেছেন বাবা গো, ওগো হুসাইন, ওগো আমার প্রিয়তম বাবা, আমাকে আপনি মাথার মধ্যে জুলফিকার তরবারি আমার হাতের মধ্যে দেন, মৌলা আলী শের খুদার সেই পাগড়ি আমার মধ্যে পরিয়ে দেন, আমি জয়নুল আবেদিন কারবালার ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করব বাবা, আমাকে আপনি তরবারি পাঠিয়ে দেন। হুসাইন কলিজার টুকরা সন্তান জয়নুল আবেদিনকে বুকে জড়ে দিয়া মুখের মধ্যে চুমু দিয়ে, মাথার মধ্যে চুমু দিয়ে, কপালের মধ্যে চুমু দিয়ে বলতেছে, বাটা তুই শুধুমাত্র বাঁচি আছিস, আর কোনো কেউ নাই, সবাই কারবালার ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে। আজকে তোমার 104 ডিগ্রি জ্বর, এই 104 ডিগ্রি জ্বর নিয়ে তুমি যদি কারবালার ময়দানে গিয়ে যদি শহীদ হয়ে যাও, আমার নানা জানার গুণগার উম্মত গুলা কিয়ামত পর্যন্ত আর আওলাদ রাসূল পাবে না, আওলাদ রাসূলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ওগো আমার সন্তান জয়নাল, আমি তোমার জন্য দোয়া করি, তুমি কারবালার ময়দানে যাবে না, তুমি থাকবা, তোমার নসল দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আমি আওলাদ রাসূলের সিলসিলা জারি রাখবো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেই ময়ূরনা ময়ূরনা জয়নাল, তুমি জয়নাল ময়ূরনা হাইরি, তুমি জয়নাল ময়ূরনা, তুমি জয়নাল মারা গেলে নবীর বংশ থাকবে না। হুসাইন নিজের সন্তানকে মহব্বত করে বলতেছে, জয়নাল তুই যদি মারা যাস আর নবীর বংশ থাকবে না। জুরকান্না সুবহানাল্লাহ। ময়ূরনা ময়ূরনা জয়নাল, তুমি জয়নাল ময়ূরনা হাইরি, তুমি জয়নাল ময়ূরনা, তুমি জয়নাল মারা গেলে নবীর বংশ থাকবে না। মুহররমের 10 তারিখে, আরে মুহররমের 10 তারিখে কে ঘটাইলেন রবানা হাইরি, কে ঘটাইলেন রবানা, কলিজা ফাটিয়া যাই গো শুনিলে তার ঘটনা। মুহররমের 10 তারিখে উপস্থিত আজকের পবিত্র 10 দিন ব্যাপী সোহাদাই কারবালা মাহফিল পরিচালনা পরিষদ চট্টগ্রামের স্বনামধন্য উপজেলা কর্ণফুলীর উপজেলার অন্তর্গত 2 নম্বর ওয়ার্ড সর পাতারগাঠা হজরত শাহ সমীউদ্দিন ফারুকি রহমতুল্লাহ আলাইহি শাহী জামে মসজিদের মাঠ প্রাঙ্গণে পবিত্র মাহে মুহররমুল হারাম শরীফের পহিলা মুহররম থেকে শুরু করে আজ 10ই মুহররম ঐতিহ্যবাহী শাহী জামে মসজিদের এই মাঠ প্রাঙ্গণে আজকের এই সমাপনী অধিবেশনের সম্মানিত প্রধান অতিথি, 10 দিনব্যাপী সোহাদাই কারবালা মাহফিল পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত উপদেষ্টা হাজী আবুল কালাম সাহেব, আজকের
আজিমুসান এই সমাপনী সোহাদাই কারবাল্লা মাহফিলের সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ, বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ মহিউদ্দিন বকুল সাহেব, মিসেস মহিন ফ্রিজ ট্রাডের সম্মানিত স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ মহিউদ্দিন সাহেব, সর পাতারঘাটা নবী সংঘর সম্মানিত উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন সাহেব, সর পাতারঘাটা নবী সংঘের সম্মানিত উপদেষ্টা জনাব SM ইমতিয়াজ হাসান মুরাদ সাহেব, গৌসিয়া কমিটি বাংলাদেশ 4 নম্বর কলাতলী ইউনিট সর পাতারঘাটার সম্মানিত উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ আক্তার চৌধুরী সাহেব, বিশিষ্ট সমাজসেবক সর পাতারঘাটা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান এবং সভাপতি তুতার ব্যফের হাট ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ সোহেলউদ্দিন সাহেব সহ আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত মাননীয় আলোচক বিশ্ব জাকির মঞ্জিল ফরিদপুরের সম্মানিত খাদেম মুফতি জহিরুল ইসলাম ফরিদি সাহেব সহ আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত যিনি কোরআন তেলাওয়াত করেছেন, নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করেছেন, মাহফিলের ডানে বামে সামনে পিছনে পর্দানসীন মাহজুবাত মাহাজুরাত আমার মা ও বোনেরা, বিশেষ করে আমার সম্মানিত মুসল্লিন একরামরা, আপনারা দীর্ঘ 1 বছর ধরে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক না বে ঠিক? কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক? দীর্ঘ 1 বছর ধরে আপনারা আমাকে জুমার আলোচনায় দেখতে পাচ্ছেন। আমার প্রাণপ্রিয়, আমার সম্মানিত মুসল্লিন একরাম, যুবক ভাইয়েরা, মুরব্বী বাবারা, ছোটো কচি কাঁচা বাচ্চারা, বিশেষ করে পর্দানসীন মাহজুবাত মাহাজুরাত আমার মা ও বোনেরা, যারা যেখান থেকে বসে আজকের আলোচনা শুনতে পাচ্ছেন, সর্বপ্রথম আপনাদের সকলকে আমার অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ সালাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান রব্বুল আলমিনের আজিমুসান দরবারে বেহদ গণিত শুকর, আজকে 1447 হিজরি সনের মাহে মুহররমুল হারাম শরীফের 10 দিনব্যাপী সোহাদাই কারবাল্লার মাহফিলের আজকের সমাপনী অধিবেশনে যারা আসছেন, যারা বসছেন, বলুন তো আপনারা আসছেন নাকি আল্লাহ আপনাদেরকে আনছে? একটু কথা বলেন, কে আপনাদেরকে আনছে? আজকে 10 দিন পর্যন্ত আপনারা যারা এখানে আসতেছেন, বসতেছেন, সময় দিচ্ছেন, পরিশ্রম করতেছেন, বলুন এই সবগুলো আপনারা করতেছেন নাকি আল্লাহ আপনাদেরকে করাইতেছে? তো আল্লাহ যাকে সম্মান দেয় তাকে সম্মান কমানোর ক্ষমতা পৃথিবীর কারো আছে? আল্লাহ পাক বলেন ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক। আল্লাহ যার সম্মান বাড়াইতে চায়, যার ইজ্জত বাড়াইতে চায়, যার মর্তবা বাড়াইতে চায়, পৃথিবীর কোনো মানুষ কি তাকে বেইজ্জতি করতে পারবে? কথা বলুন, বেইজ্জতি করতে পারবে? আপনাদের 2 নম্বর ওয়ার্ড সর পাতারঘাটা, এই স্থানের সম্মান মর্যাদা কে বাড়িয়েছেন? কথা বলুন, কে বাড়িয়েছেন? এই এলাকার মান ইজ্জত সম্মান আপনাদের সকলের সামনে বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে মেহমানগণ এখানে আসতেছে, আপনাদের সকলের কাছ থেকে ফয়েজ নিয়ে যাচ্ছে। এই মসজিদের মাঠের মধ্যে আজ থেকে 10 দিন পর্যন্ত মানুষ আলোচনা শুনতে পারতেছে। এলাকার মধ্যে আজকে 10 দিন পর্যন্ত ঈদের দিনের মতো অবস্থা, ঠিক না বে ঠিক? কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক? কত ওয়ার্ড আছে? 1 নম্বর ওয়ার্ড, 2 নম্বর ওয়ার্ড, 3 নম্বর ওয়ার্ড, 4 নম্বর ওয়ার্ড, কত ইউনিয়ন আছে, সরপাতারঘাটা, সরলইক্কা, জুলদা, কত ইউনিয়ন আছে। আনোয়ারার মধ্যে কত ইউনিয়ন আছে, পটিয়ার মধ্যে কত ইউনিয়ন আছে, কত ওয়ার্ড আছে। 10 দিন পর্যন্ত সমস্ত ওয়ার্ডগুলো অন্ধকার, ঠিক না বে ঠিক? এই 2 নম্বর ওয়ার্ডকে আলোময় করেছেন কে? জোরে বলেন, কে করেছে? তা আল্লাহ যাকে সম্মান দিতে চায়, যে এলাকাকে সম্মান দিতে চায়, যে মানুষগুলাকে আল্লাহ পাক সম্মান দিতে চায়, বলুন তো আল্লাহ তাকে কি দয়া করেছেন নাকি তার উপর রহমত নাজিল করেছেন, তার উপর শান্তি নাজিল করেছেন? এই শান্তি, এই রহমত, এই মাগফিরাত, এই বরকত, যে নিয়ামত আপনাদেরকে দিয়েছেন, এই নিয়ামত আমরা ধরে রাখতে চাই কিনা? হাত তুলে বলুন, ধরে রাখতে চাই কিনা? আল্লাহ পাক কবুল করুক, সকলে বলি আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকের যেহেতু সমাপনী অধিবেশন, আমি সাইড বিসাইডের দিকে যাব না। আমাকে একটা বিষয় দেওয়া হয়েছে, হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবন সম্পর্কে আলোচনা। হযরত ইমাম, কথা বলেন না, হযরত ইমাম হাসান। হাসান শব্দের অর্থ কি জানেন? কথা বলুন তা, হাসান শব্দের অর্থ কি? সুন্দর। জোরে বলেন না, কি সুন্দর? হাসান সুন্দর, হুসাইন সুন্দর। এই জন্য আমার নবী বলতেছেন হাসান আর হুসাইন আমি রসুল থেকে। কথা বলেন না, কার থেকে? হাসাইনুম মিন্নি ওয়া হুসাইনুম মিন্নি। নবী বলতেছেন হাসান আমার থেকে, হুসাইনও আমার থেকে।
আমি হাসানকে ভালোবাসি, তোমরাও হাসানকে ভালোবাসো। আমি হুসাইনকে ভালোবাসি, তোমরাও হুসাইনকে ভালোবাসো। জোরকানা সুবহানাল্লাহ। তো বলুন তো, হাসান হুসাইন যদি কষ্ট পায়, কে কষ্ট পাবে? হাসান হুসাইন যদি আপনার উপর নারাজ হয়, সর্বপ্রথম নারাজ হবে মুস্তাফা নবী। হাসান হুসাইন যদি মনের মধ্যে কষ্ট পায়, আমার নবী কষ্ট পাবে। হাসান হুসাইন যদি মনের মধ্যে কষ্ট পায়, আমার নবী কষ্ট পাবে। বলুন, নবী যদি কষ্ট পায়, কে কষ্ট পাবে? আর আল্লাহ যদি কষ্ট পায়, লানাতুল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, আল্লাহ যদি আপনার উপর নারাজ হয়ে যায়, দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতের মধ্যে আপনার গজব আছে না নাই? জোরে বলেন, আছে না নাই? তা হাসান হুসাইনের মহাব্বত হচ্ছে এই মাহফিল, ঠিক না বেঠিক? হাসান হুসাইনের মহাব্বত হচ্ছে এই মাহফিল। এই মাহফিলকে যারা মহাব্বত করবে, মাহফিলকে যারা ভালোবাসবে, এই মাহফিলে যারা টাকা দিবে, এই মাহফিলে যারা পয়সা দিবে, মাহফিলে যারা শারীরিক মানসিক সহযোগিতা করবে, এই মাহফিলের জন্য যারা কথা বলবে, আপনারা দুনিয়া কোনো মানুষের জন্য নয়, দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির জন্য নয়, হাসানের পক্ষে আপনি কথা বলেছেন, হুসাইনের পক্ষে আপনি কথা বলেছেন। হাসান হুসাইন যদি আপনার জন্য খুশি হয়ে যায়, আপনার পক্ষে যদি হুসাইন কথা বলে, আপনার পক্ষে যদি হুসাইন কথা বলে, আমার নবী খুশি হয়ে যাবে। মুস্তাফা নবী যদি খুশি হয়, আল্লাহ আপনাকে সম্মান বাড়িয়ে দেবে, ঠিক না বেঠিক? তো যদি মনে করেন যে মাহফিলটা বন্ধ করে দিব, কি করে দিব? কথা বলেন না, কি করে দিব? মাহফিল বন্ধ করে দিব। তা আপনি মাহফিল বন্ধ করতেছেন না, তো হুসাইনি লাইট বন্ধ করার চেষ্টা করতেছেন। তো হুসাইনি লাইট যদি বন্ধ হয়, হুসাইন কষ্ট পাবে, ঠিক না বেঠিক? আমি আজকে এই কথাটা বলে আমি আলোচনায় ঢুকবো। হুসাইন যদি কষ্ট পায়, কে কষ্ট পাবে? আরে ভাই, প্রথমে নবী কষ্ট পাবে, ওয়াজ বুঝবেন আগে। নবী বলতেছেন, আল হুসাইন মিন্নি, আল হাসাইন মিন্নি, এরা দুইজন আমার থেকে। যারা হুসাইনকে ভালোবাসবে, আমি তাকে ভালোবাসবো। যে হাসানকে ভালোবাসবে, আমি মুস্তাফা নবী তাকে ভালোবাসবো। বলুন তো, এই মাহফিল হাসান হুসাইনের মাহফিল কিনা? হাসান হুসাইনের ভালোবাসা আমাদের সকলের উপর ফরজ করে দিয়েছেন, আবশ্যক করে দিয়েছেন আমার আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। হে দুনিয়ার জমিনের আখিরি নবীর উম্মতগণ, তোমাদের কাছে আমি কুরআনুল কারীমের ফরমান জারি করতেছি, তোমাদের কাছ থেকে আমি কোনো বিনিময় চাই না। তোমরা নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, হজ করো, যাকাত দাও, সব কিছু তোমরা করো। গ্যারান্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না কেউ বলতে পারবে না, ঠিক না বেঠিক? আপনি যে নামাজ পড়লেন, 70 বছর আপনি নামাজ পড়েছেন, সেই নামাজি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে, হুজুর আমার 70 বছরের ইবাদত আল্লাহ কবুল করেছে? কোন নামাজি বলতে পারবে? হাজী সাহেব বলতে পারবে? যাকাত দেনওয়ালা বলতে পারবে? আল্লাহ পাক বলেন, কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা। হে রসুল, আপনার উম্মতদেরকে আপনি বলে দিন, আপনার হাসান আর হুসাইনকে যারা মহাব্বত করবে, হাসান হুসাইনের মহাব্বতে যারা চোখের পানি ফেলবে, হাসান হুসাইনের মহাব্বতে যারা টাকা খরচ করবে, হাসানের মহাব্বতে যারা মাহফিল সাজাবে, হাসানের মহাব্বতে যারা পয়সা খরচ করবে, হাসানের মহাব্বতে যারা সময় বিয়ে করবে, হুসাইনের মহাব্বতে যারা সময় বিয়ে করবে, তাদেরকে আমি আল্লাহ মহাব্বত করবো। জোরকান সুবহানাল্লাহ। এই কথা কে বলেছেন? হাসানের মহাব্বত ভালোবাসা আমাদের কলের মধ্যে যদি থাকে, এই মাহফিলের নিদর্শন হচ্ছে আপনারা সকলে হাসাইনি, আপনারা সকলে হুসাইনি, ঠিক না ঠিক? তা হাসান হুসাইন যেখানে, আমরা সবাই জোরে বলেন, হাসান হুসাইন যেখানে। তো নবীর কলিজার টুকরা হাসান আর হুসাইনের এই মাহফিলকে যদি কেউ কষ্ট দেয়, কেউ কি দেয়? কথা বলেন, কেউ কি দেয়? কেমন কষ্ট? এই মাহফিলকে নিয়ে যদি সমালোচনা করেন, অথবা এই মেহফিলকে নিয়ে যদি ষড়যন্ত্র করেন, আমি বলবো এই ষড়যন্ত্র এলাকার মানুষের জন্য নয়, ষড়যন্ত্র হচ্ছে হাসান হুসাইনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ঠিক তো ঠিক? আমার নবীর কলিজার টুকরা, আমার নবীর কলিজার টুকরা চাচা, যার নাম হচ্ছেন আমির হামজা, জুরুকান সুবহানাল্লাহ। নবীর এই চাচা আমির হামজা আমার নবীকে বেশি ভালোবাসতেন। আমির হামজা আমার নবীর সবসময় চতুর্পাশে থাকতেন, নবীরে বডিগার্ডের মতো করে পাহারা দিতেন। বলতেন, ও আমার বাতিজা আব্দুল্লাহর সন্তান মোহাম্মদ, আমি আমির হামজা থাকতে আমার কলিজার টুকরা বাতিজার গায়ে কেউ একটা আসরও লাগাইতে পারবে না। কে বলেছেন? আমির হামজা বলতেছেন, হে মক্কার মানুষ, মদিনা শরীফের মানুষ,
আমি এলান করে দিচ্ছি, আমার বাতিজা দু জাহানের বাদশা নবী, আমি আমির হামজা থাকা অবস্থায় আমার এই বাতিজার উপর কেউ ফুলের আসর দিতে পারবে না। আমি 146 দ্বারা জারি করেছি যে আমার এই বাতিজার গায়ের উপর হাত তুলবে তার সাথে আমি যুদ্ধ করব। জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। সে আমির হামজার শাহাদাত বরণ করতেছে কোথায় জানেন? উহুদের ময়দানে। জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী দু জাহানের বাদশা নবী, গভীর মনোযোগ। হাসানের কথা বলতেছিলাম। হাসান মানে হলো এই মাহফিল। এই মাহফিলের মধ্যে ইমাম হাসান আছে না নাই? জোরে বলেন আছে না নাই? হাসানকে যদি মোহাব্বত করেন, মাহফিলকে মোহাব্বত করতে হবে, কারণ এই মাহফিলের নিসবত হলো ইমাম হাসানের সাথে। ঠিক না বেটা? এই মাহফিলের নিসবত হলো ইমাম হুসাইনের সাথে। বলুন তো, যেটার নিসবত হাসানের সাথে, যেটার নিসবত হুসাইনের সাথে, সেটাকে দামি নাকি বেদামি? এটার নাম কি? এটার নাম কি? এই টিস্যু আমরা মাকি, এই টিস্যু দিয়ে আমরা প্রস্রাব করার পরে ডিলে করি। ঠিক না বেঠিক? বলুন তো বন্ধু, এই টিস্যুর কাগজের মধ্যে যখন সূরা ফাতিহা শরীফ যখন লিখবেন, সূরা ইখলাস শরীফ যখন লিখবেন, সূরা ফাতিহা শরীফ যখন লিখবেন, এই টিস্যুর দাম বাড়বে নাকি কমবে? মানুষ যখন এই টিস্যুর ভিতরে যখন আল্লাহর কোরআনের নিসবত হবে, আল্লাহর কোরআনুল কারীমের শব্দ যখন এই টিস্যুর মধ্যে আসবে, এই টিস্যু আর মানুষ ব্যবহার করবে না, এই টিস্যু দিয়ে মানুষ মুখ মুছবে না, এই টিস্যু দিয়ে রাস্তার মধ্যে ফেলবে না। মানুষ যখন এই টিস্যুর মধ্যে যখন আল্লাহর কোরআন দেখবে, এই টিস্যুটা নিয়ে মানুষ মুখের মধ্যে চুমো খাবে। জোরে বলেন ঠিক না বেটে? শুধু তাই নয়, কোরআনুল করিম 30 পারা কোরআনুল করিমের ভিতরে আমরা কোরআন পড়ার জন্য একটা গাছের রিয়াল থাকে না? না থাকে? গাছের একটা রিয়াল আছে না? রিয়াল, এটাও গাছ, এটাও কি গাছ। আর একটা গাছ আছে না, এই যে প্রতিদিন আপনারা যে ইট বাটার মধ্যে কত বড় বড় গাছ ঢোকাইয়া জ্বালাই ফেলতেছে, কোনো খবর আছে? একটা গাছ রয়েছে, সেই গাছটা প্রতিদিন কোরআন শরীফ সেখানে রাখা হয়। ওই গাছের কি দাম, কি মর্যাদা! মানুষ ওই গাছটাকে কত ইজ্জত করে ঘরের মধ্যে রাখে, ওই গাছটাকে মানুষ চমকায়। শুধু তাই নয়, গাছকে জিজ্ঞাসা করলাম, গাছ গো, দুনিয়ার কত গাছ আসে, মানুষ জ্বালিয়ে পড়ে সারকার করিয়া দেয়, তোমার এত সুন্দর সুন্দর করে কেন তোমার চমকায়? ওই গাছ বলবে, আমার সম্পর্ক কোরআনের করিমের সাথে। এই মাহফিলের সম্পর্ক হাসানের সাথে, হুসাইনের সাথে। ঠিক না বে ঠিক? তাহলে এটার দাম আছে না নাই? জোরে বলুন আছে না নাই? দামের কারণে, নিসবতের কারণে সাধারণ জিনিস অসাধারণ হয়ে যায়, জিরো জিনিস হিরো হয়ে যায়। নিসবত লাগার কারণে আপনার নিসবত যখন হুসাইনের সাথে, আপনার নিসবত যখন হাসানের সাথে, আপনি হাসাইনি মুসলমান, হুসাইনি মুসলমান। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী হযরতে আমির হামজাকে সাথে নিয়ে উহুদের ময়দানে গেলেন। উহুদের ময়দানে গিয়ে আমার নবী বলতেছেন, চাচাজান, এখানে যুদ্ধ হচ্ছে, বিশাল বড় যুদ্ধ, কাফেরদের সাথে মুসলমানদের সাথে বিশাল বড় যুদ্ধ লাইগা গেল। সেই যুদ্ধের মধ্যে একজন নয়, দুজন নয়, 70 জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। ইসলামের জন্য, কোরআনের জন্য, সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য এই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আল্লাহর কোরআনুল কারীমের আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য উহুদের ময়দানের মধ্যে একজন নয়, দুইজন নয়, কয়জন? কথা বলে না, কয়জন বাবা? 70 জন হাফিজ কোরআন উহুদের ময়দানের মধ্যে শাহাদাত বরণ করেছেন। সেই উহুদের ময়দানের মধ্যে শহীদ হয়ে যাচ্ছে আল্লাহর নবীর কলিজার টুকরা চাচা আমির হামজা শাহাদাত বরণ করতেছেন। কিভাবে দেখেন, আমার নবী তাকাই রইল। ওয়াহাশি নামক একজন তখন উনি কাফের ছিলেন, উনি হযরত আমির হামজাকে এমনভাবে একটা তীর নিক্ষেপ করলেন, ওই তীরটা এসা হযরত আমির হামজার বুকে মধ্যে লাগলো। জোরে কন্না সুবহানাল্লাহ। ওয়াহাশি দূর থেকে একটা এমন ভাবে তীর মারলেন, এমন একটা তীর আমির হামজার দিকে ছুড়ে মারলেন, ওই তীর আয়েশা উহুদের ময়দানের মধ্যে হযরত আমির হামজার একেবারে কোন বরাবর,
বুক বরাবর বুকের মধ্যে এমন ভাবে তীরটা লাগা গেল। আবার নবী দেখতেছেন আমির হামজার শরীর দিয়ে রক্ত বের হয়ে যায়। আমির হামজার শরীর দিয়ে রক্ত দাও 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 করে বেরতেছেন। ওয়াহাশি দূর এসে হযরত আমির হামজার পিছন দিয়ে আরেকটা তীর নিক্ষেপ করলো। আরেকটা তীর পিছন দিকে ঢুইকা সামনের দিকে চলে আসলেন। ওয়াহাশি আর দেরি করে নাই, হাতের মধ্যে বল্লম ছিলেন, তরবারি ছিলেন। ওয়াহাশি সেই তরবারি দিয়া আল্লাহ নবীর চাচা আমির হামজার বুকটা দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। জোরকন সুবহানাল্লাহ। দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন আমির হামজার এই দেহ দ্বিখণ্ডিত করার পরে আমার নবী দূর থেকে তাকিয়ে আছেন, চোখের পানি ফেলতেছেন। নিজের কলিজার টুকরা চাচা আমির হামজাকে চোখের সামনে নিজেই দ্বিফাট করে ফেললেন, সিনাটা দ্বিফাট করে। ওয়াহাশি সেই দ্বিফাটের ভিতর থেকে, কলিজার ভিতর থেকে একেবারে বুকটা দ্বিফাট করে কলিজাটা বের করে ফেললেন, হাড্ডি গুড্ডি বের করে ফেললেন, নাড়ি বুড়ি বের করে ফেললেন, সবগুলো বের করে হাতের মধ্যে নিয়ে আমার নবীরে এভাবে দেখাচ্ছে। জোরকন্না নাউজুবিল্লাহ। বলুন তো বন্ধু, ও বন্ধু, সরপাতার গাটার মানুষরা আজকে হুসাইনের বাগান সাজাইলেন, হাসানের বাগান সাজাইলেন নবীর সামনে। নবীর চাচা আমির হামজার সমগ্র কলিজা নিয়া একজন মানুষ যদি নবীর সামনে এইভাবে দেখায়, আমার নবী সেই দিন কত কষ্ট পেয়েছে। ঠিক না ঠিক? আমার নবী কত কষ্ট পেয়েছে। নবী সব কিছু বলতে পারি, আমির হামজার এই শাহাদাত আমার নবী বলতে পারে না। আমার নবী উহুদের ময়দান শেষ হয়ে গেছে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছেন। ওয়াহাশি যিনি আমির হামজারের শাহাদাত করলেন, শাহাদাত যিনি করলেন, উনি চিঠি লিখতেছে আমার নবীর কাছে, মায়ের নবী, আমার নিজের হাতে আপনার চাচাকে আমি শাহাদাত করে দিয়েছি। আজকে আমি বুঝতে পারতেছি আমি ভুল করেছি। ইসলাম সত্য, কোরআন সত্য, নবী সত্য, দিন সত্য, হাসান সত্য, হুসাইন সত্য। ও দু জাহানের বাচ্চা নবী, কামলিওয়ালা নবী, আপনি যদি অনুমতি দেন আমি আপনার হাতের মধ্যে হাত রেখে মুসলমান হতে চাই। জোরে কন্না সুবহানাল্লাহ। ওয়াহাশি আমার নবীর কাছে চিঠি লিখলেন, মায়ের নবী, আপনি যদি আমাকে কলমা পড়াতেন আমি মুসলমান হয়ে জান্নাতিবাসী হয়ে যেতাম। আমার নবী এই চিঠি পাওয়ার পরে সুখীর পানি পেলে পেলে কাঁদে। আর সাহাবাই গ্রামদেরকে বলে, ওরে সাহাবা, ওয়াহাশিকে নিয়ে আসো। ওয়াহাশি যেহেতু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছে, আমার আল্লাহ বলেন ওয়ালা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। সে যদি গুনাহ করতে করতে যদি সাগর পরিমাণ করে, গুনাহ করতে করতে যদি সমুদ্র পরিমাণ করে, গুনাহ করতে করতে যদি পাহাড় পরিমাণ করে, গুনাহ করতে করতে যদি দুনিয়ার সম পরিমাণ করে, আল্লাহর রহমত থেকে তুমি নৈরাশ। কথা বলেন নৈরাশ। আল্লাহ পাক এত রহমতওয়ালা, এত করুণাওয়ালা। আপনি যত গুনাহ করেন না কেন, যত অপরাধ করেন না কেন, আপনি গুনাহ করতে করতে মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত আপনি সবগুলো গুনার ভিতরে ডুবে থাকলেও যদি একবার যদি বলেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আমাকে মাফ করে দাও, আমার আল্লাহ গ্যারান্টি দিচ্ছে, ও আমার বান্দা, ও আমার বান্দা, ও আমার বান্দা, আমার কাছে আসো। উদউনি আস্তাজিব লাকুম, উদউনি আস্তাজিব লাকুম। বান্দারে আমাকে ডাকো, গুনার সাগরের মধ্যে ডুবে থাকো না। গুনার সাগরের পাহাড় মাথার মধ্যে নিয়ে আমি আল্লাহকে তুমি ডাকো। আমি ওয়াদা করলাম তুমি ডাকতে দেরি হবে, আমি আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করতে দেরি করব না। জোরে কন্না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা হাবিব খুদা তুমি নবী কমলিওয়ালা। হাবিব খুদা তুমি নবী কমলিওয়ালা। তাহারি উসিলাতি দুনিয়া উজালা। তাহারি বিরোহী দু চোখ অসুরো সড়া। যে ফুল কুশব সড়াই যুগ যুগান্তরে, যে ফুল কুশব সড়াই যুগ যুগান্তরে। ঠিক না বে ঠিক? একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক না বে ঠিক? হোসাইনি খুশবু ছড়াচ্ছে কি না? হাসাইনের খুশবু এই পৃথিবীর জমিনের মধ্যে বন্ধ করতে চাইলেও বন্ধ করার কোনো সুযোগ আছে?
হাসান হুসাইনের মোহাব্বত, আশিক রাসূল হাসানি মোহাব্বত, হুসাইনি প্রেমিক যতদিন পর্যন্ত এই জমিনের মধ্যে থাকবে, বাংলার জমিনে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া, যতদিন পর্যন্ত হাসাইনি সৈনিক থাকবে, হুসাইনি সৈনিক থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মুনাফিক এই মাহফিল বন্ধ করতে পারবে না। ঠিক না বেটে? শাহাদাতে কারবালা মাহফিল চলতেছে গোটা বাংলার জমিনে। আগে ছিল একটা জমিয়তুল ফালা জাতীয় মসজিদে, একটা আজ থেকে 40 বছর পূর্বে বাংলার খতিবে বাঙ্গাল আল্লামা জালালউদ্দিন আল কাদেরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আজ থেকে 40 বছর পূর্বে আহলে বাইতের স্মরণে 10 দিন ব্যাপী শাহাদাতে কারবালা মাহফিল চালু করেছেন। সেই একটা থেকে হাজার হাজার আহলে বাইতের মাহফিল চালু হয়ে গেছে। বন্ধ করার কোনো সুযোগ আছে? যারা বন্ধ করতে চাইবে তারা বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক না বে ঠিক? একজন বলতেছে আমার শত্রু হচ্ছে ফুটবলের লগে। কার লগে? হদু হুজুর আমার শত্রুতা আমি ফুটবলের লগে। হদে ফুটবলার আমি হাজারবার চেষ্টা করি ডুবাই ফেলার জন্য। কি ফেলার জন্য? তো ফুটবলকে ডুবার জন্য সে প্রথমে একটা বিশাল বড় বালতি নিল, বালতির মধ্যে ফুটবল ঢুকাইতে চাই। কোথায়? বালতির মধ্যে পানি নিয়ে সেখানে চিপতেছে, প্রতিদিন 3 বার ফুটবল ঢুকাইতেছে। কোথায়? বালতির ভিতর। এখন ডুবে না। সেই বলতেছে ফুটবলের ভিতর যখন, বালতির ভিতরে যখন ফুটবল ঢুকে না, যেই শাহজমিয়া ফৈরুজ যাইছাই কোথায় যাবে? পুকুরের মধ্যে। কি ঢোকার জন্য? ফুটবল ঢোকানোর জন্য। এখন সেই ফুটবলটা পুকুরের মধ্যে দিছে একটা লাভ, সেই ডুবে গেছে, ফুটবলটা বাইসতেছে। তো যারা আশিক রসুলের এই বাগানটা ডুবাইতে চাইবে তারা ডুবে যাবে, এটা উঠতে থাকবে। চাই বলতেছেন হাবিবে খুদা তুমি নবী কামলিওয়ালা, হাবিবে খুদা তুমি নবী কামলিওয়ালা, তাহারি উসিলাতে দুনিয়া উজালা। আমার আল্লাহ এই দুনিয়া উজালা করেছেন হুসাইনিদের জন্য। ঠিক না বেটি? আমার আল্লাহ এই দুনিয়া উজালা করেছেন হাসাইনিদের জন্য। যারা হাসানি, যারা হুসাইনি, এদের জন্য আল্লাহ দুনিয়া বানিয়েছেন। ঠিক না বেটি আমার ভাইয়েরা? হাবিবে খুদা তুমি নবী কামলিওয়ালা, তাহারি উসিলাতি দুনিয়া উজালা, তাহারি বিরোহী দু চোখ অসুর সড়া, যে ফুল কুশব সড়াই যুগ যুগান্তরে, যে ফুল কুশব সড়াই যুগ যুগান্তরে। আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে আমার ভাইয়েরা? আজকের এই মাহফিল সমাপনী অধিবেশন আপনারা যেখান থেকে আসছেন আমি অনুরোধ করব আপনারা মাঠের মধ্যে চলে আসেন, অল্প কিছুক্ষণ পর আর জায়গা হবে না। ঠিক না বেটি? আজকে জয়নাল আবদিন ভাই, আমার আলোচনা চলতেছে জয়নালের উপর। সেই আজকের মাহফিলের সভাপতি এবং এই অনেক কষ্ট করেন আমার প্রিয় ভাই জয়নাল উপস্থিত রয়েছেন। আল্লাহ পাক ওনাকে সহ সকলের খেদমত কবুল করুক। সকলে বলে আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি। আল্লাহ তাআলা সর্বোপরি, নবী কাছে বন্টনকারী। ঠিক না বে ঠিক? আমার নবী হচ্ছেন সবকিছুর বন্টনকারী। ঠিক না বে ঠিক? আমার আল্লাহ খালেক, আমার নবীকে আল্লাহ পাক মালিক বানিয়েছেন। কি বানিয়েছেন? আমার আল্লাহ বলতেছেন ইন্না আতাইনা কাল কাউসার। নবী আমি কাউসার আপনাকে দিয়ে দিয়েছি, কৌসার দেন নাই। আমার আল্লাহ পাক বলতেছেন কুল কায়নাতের মালিক
আমার নবীকে আমার আল্লাহ দিয়েছেন। জুরুকান্না সুবহানাল্লাহ। নবী যাকে চায় তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, নবী যাকে চায় তাকে শেফা দান করবে। সেজন্য শায়ের বলতেছেন আল্লাহ তাআলা সর্বোপরি, নবী কাছে বন্টনকারী, সেই বন্টনে আমরা যেন, সেই বন্টনে আমরা যেন ওদিকে দয়া পাই। যে ফুল কুশব ছড়াই যুগ যুগান্তরে, যে ফুল কুশব ছড়াই যুগ যুগান্তরে। আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা। একটু মেহেরবানি করে একটু এক বুশ একটা কদম সামনের দিকে আসেন তো বাবারা। আমার প্রিয় সরপাতারঘাটার কর্ণফুলী উপজেলার আমার সকল প্রিয় তরুণ প্রাণের অরুণ প্রাণের আশিক রাসূল ভাইরা একটু মোহাব্বত করে সামনের দিকে আসুন আর একটু দরুদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, গভীর মনোযোগ। আমির হামজা আমার নবীর কলেজার টুকরা চাচা উহুদের ময়দানের মধ্যে শাহাদাত হয়ে গেল। যিনি আমার আমির হামজারে শহীদ করে দিলেন ওনার নাম হলো ওয়াহাশি। ওনার নাম কি? নাম বলেন, কি নাম? মনে থাকবে তো? জোরে বলেন, মনে থাকবে? ওয়াহাশি বুঝতে পেরেছেন, নবীর কাছে চিঠি লাইকে বলতেছেন মায়ের নবী গো, ও নবী আপনি বড় ভুল করে ফেলেছি। নবী আপনার হাতে হাত রেখে আমি মুসলমান হতে চাই, নবী আমারে কলমা পড়াইয়া দেন। আমার নবী বলতেছেন ওয়াহাশি গো, তুই যত গুনাহ করিস না কেন, যত অপরাধ করিস না কেন, দুনিয়ার সম পরিমাণ যদি তুমি গুনাহ করো, তুই যদি মুসলমান হয়ে যাস, আমার আল্লাহ 100% তোমার জাহান্নাম থেকে জান্নাতি বানাইবে। এই ওয়াহাশি 100% তুমি জান্নাতি হয়ে যাবা। আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে মুসলমান বানিয়ে দেব, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। কি আছে? নবী বলতেছেন, কে বলতেছেন? জোরে বলেন, কে বলতেছেন? আমার নবী বলেন ওয়াহাশি গো, একটা শর্ত আছে। আমার নবীকে বলতেছেন ও মায়ের নবী, কি শর্ত? আমি মুসলমান হব, এটার মধ্যে আবার শর্তে কি? আমার নবী বলতেছেন এ ওয়াহাশি, তুমি কে অবশ্যই আমি মুসলমান বানাবো। শর্তটি হলো মুসলমান হওয়ার পরে তুমি ইসলামের কাজ করবা, দিন মিল্লাতের কাজ করবা, সত্যের পথে চলবা, ন্যায়ের পথে চলবা, ভালো কাজ থেকে তুমি নিজের গোটায় রাখবা। কিন্তু শর্ত হলো ওয়াহাশি, মুসলমান হওয়ার পরে তোর চেহারাটা আমার আর দেখাবি না। সুবহানাল্লাহ। এই ওয়াহাশি, তোমার চেহারাটা আমি মুস্তাফার চোখের সামনে আনবি না। ওয়াহাশি চোখের পানি ফেলে ফেলে কেঁদে কেঁদে বলে নবী, মায়ের নবী গো, এই কেমন শাস্তি আমার দিচ্ছেন আপনি? আপনার নূর চেহারা দেখানোর জন্য আমি মুসলমান হতে সিদ্ধান্ত নিলাম। নবী গো, আপনি শর্ত দিচ্ছেন আমি যেন মুসলমান হওয়ার পরে আপনার চোখের সামনে না আসি। মায়ের নবী বলতেছেন ওয়াহাশি, আমি মন থেকে বলতেছি না, তোমার এই জন্য বলি, তোর চেহারাটা দেখলে আমার আমির হামজা আমার চাচার কথা মনে পড়ে। আরে ওয়াহাশি, এই জন্য তোমার আমি বলি, তুই মুসলমান হওয়ার পরে যখন আমার সামনে যখন তুমি বসবা, আমার আমির হামজা আমার চাচা, যে চাচা নিজে না খেয়ে আমার খাওয়াইছে, নিজে না পড়ে আমারে পড়াইছে, আমার চাচাকে তুমি উহুদের ময়দানের মধ্যে আমার চোখের সামনে আমার চাচার দিহ পাট করে ফেলেছো। আমার চোখের সামনে আমার চাচার কলেজা তুমি দিফাট করে আমার সামনে তুলেছো। ওয়াহাশি, তুমি মুসলমান হওয়ার পরে যখন আমার সামনে যখন তুমি হাঁটবি, আমার অবশ্যই অবশ্যই সেই দৃশ্য মনে পড়বে। আমার চাচাজানের কথা মনে পড়লে আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারি না। সেই জন্য ওয়াহাশি তোরা অনুরোধ করি, মুসলমান
মুসলমান হতে পারবা, কিন্তু আমি মুস্তাফা নবীর সামনে তুমি বসতে পারবে না। তুমি বসলে আমার চাচা জানের কথা আমার মনে পড়বে, চাচা জানের কথা মনে পড়লে আমি সহ্য করতে পারবো না। বন্ধুরি, আমির হামজার কলিজার টুকরা চাচার এই কারণে যদি আমার রসুল যদি মনে এত বেশি কষ্ট পায়, 61 হিজরিতে কারবালার ময়দানে যারা ইমাম হুসাইনের রক্তটা দ্বিখণ্ডিত করে দিল, যারা ইমাম হুসাইনকে শহীদ করে দিল, যারা ইমাম হুসাইনকে যারা শাহাদাত করণ করিয়া পৃথিবীর জমিনকে কলঙ্কিত করলো, সেদিন আমার নবী কত কষ্ট পেয়েছে। ঠিক না বেঠে? আমার নবী দু জাহানের বাদশা নবী আমির হামজার ব্যাপারে যদি এই সিদ্ধান্ত যদি আমার নবীর হয় যে হাসানকে আমার নবী মোহাব্বত করেছেন, হোসাইনকে আমার নবী মোহাব্বত করেছেন, সে হাসান আর হোসাইনকে যারা কষ্ট দিয়েছে, হাসানকে যারা কষ্ট দিয়েছে, হোসাইনকে যারা কষ্ট দিয়েছে, 61 হিজরিতে কারবালার ময়দানে যারা হুসাইনের রক্ত গোটা কারবালার ময়দান লালায়িত করেছে, সেদিন আমার নবী কিভাবে কষ্ট পেয়েছেন। আর সেই এজিদ বাহিনীকে যারা সাপোর্ট করে, যেই সমস্ত মুসলমান সে এজিদ বাহিনীকে সাপোর্ট করে, তাদের ব্যাপারে আমার নবীর সিদ্ধান্ত কি হবে? যারা হাসানের ব্যাপারে দুষ্কৃত করে, তাদের ব্যাপারে আমার নবীর সিদ্ধান্ত কি হবে? যারা হুসাইনের বিরুদ্ধে গিয়ে এজিদকে রহমতুল্লাহি আলাই বলে, ঠিক না বেটে? অনেক আছে যারা এজিদকে কাফের বলতে পারে না। মুসলমানদের মধ্যে দাড়ি আছে, টুপি আছে, নামাজ আছে, রোজা আছে, হজ আছে, যাকাত আছে, এরা মাঝে মাঝে বলে এজিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি। তাহলে বলুন তো, সব মুসলমান কি এক? কথা বলেন, সব মুসলমান কি এক? যারা এজিদকে কাফের ঘোষণা করতে পারে না, যারা এজিদকে রহমতুল্লাহি আলাইহি বলে, যারা এজিদকে মুসলমান দাবি করে, এই মুসলমানের সাথে হুসাইনি মুসলমানের, হাসাইনি মুসলমানের কোনো সম্পর্ক আছে? কথা বলেন, আছে? সেজন্য ঈমান বাঁচাতে হবে। ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কি বাত। এই কারবালার ইতিহাস থেকে হাসান হুসাইনের আশেকরা প্রকৃত ইসলাম দুনিয়ার জমিনের মধ্যে বিরাজ করবে, প্রকৃতি মুসলমান দুনিয়ার জমিনের মধ্যে বিরাজ করবে। যারা প্রকৃত আশিক রসুল হাসান হুসাইনের এই দুইটা মশাল নিয়ে যারা সামনের দিকে আগাবে, যত বিপদ আসুক না কেন, আপনার সাথে আমার নবী আছে না নাই? সেই বিশ্বাস আমাদের আছে না নাই? হাত তুলে দেখান, আছে না নাই? আল্লাহ পাক কবুল করুক। জিন্দাবাদ। হে হোসাইন নবীজির औलाद সালাম জানাই মোরা তোমায়। হে হোসাইন নবীজির औलाद সালাম জানাই মোরা তোমায়, সালাম জানাই है হোসাইন নবীজির औलाद সালাম জানাই। আরেকটু মোহাব্বতে হে হোসাইন নবীজির औलाद সালাম জানাই। যে গলায় চুম দিতেন আল্লাহর হাবিব নবী মুস্তাফাই, ঠিক না বে ঠিক? ঠিক না বেঠিক? যে গলায় চুম দিতেন আল্লাহর হাবিব নবী মুস্তাফাই, জানি কিভাবে সেই গলাতে, কিভাবে সেই গলাতে সীমারের দল তলোয়ার সালাই। হয় হোসাইন নবীজির औलाद সালাম জানাই মোরা তোমায়। দু হাত তুলে বলেন, হে হোসাইন নবীজির औलाद সালাম জানাই মোরা তোমায়। হয় হোসাইন নবীজির औलाद সালাম জানাই মোরা তোমায়। হয় হোসাইন নবীজির औलाद সালাম জানাই মোরা তোমায়, সালাম জানাই মোরা তোমায়। যে মাতায় হাত বুলিয়ে
গুম্পনাতিন আম্মা ফাতিমাই আল্লাহু আকবার বলেন আল্লাহু আকবার যে মাতায় হাত বলিয়ে গুম্পনাতিন আম্মা ফাতিমাই কিভাবে সেই মাতা কিভাবে সেই মাতা কি নীল তারা বর্ষারিয়া গায় কিভাবে সেই মাতা কি নীল তারা বর্ষারিয়া গায় হায় হোসাইন ওলা দুহাত তোলে হায় হোসাইন নবীজির আওলাদ সালাম জানাহি মোরা তোমায় হায় হোসাইন নবীজির আওলাদ সালাম জানাহি মোরা তোমায় আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি আপনারা খুশি না বেজার? কে কে বেজার হাত তুলুন তো দেখি। এরা ওয়াজ বুঝতেছে, জয়নাল ওয়াজ বুঝতেছে? হ্যাঁ, আপনারা সকলে খুশি না বেজার? কে কে খুশি হাত তুলেন, নারায়ে তাকবীর দেন। আসেন আসেন আসেন, বিষয় দেওয়া হয়েছে ইমাম হাসান। ইমাম হাসান আমার নবীর কলিজার টুকরা, প্রথম নাতি, যাকে আমার রসুল বেশি মোহাব্বত করতেন। সংক্ষেপে গভীর মনোযোগ, আমার নবীর প্রথম যাকে আমার নবী শাদী করেছেন, আমার নবীর প্রথম স্ত্রী, আমাদের মা, আমাদের কি, আমাদের প্রথম মা, আমার নবী যাকে শাদী করেছেন, আমাদের প্রথম মায়ের নাম আপনারা জানেন? বলুন তো দেখি। হযরত খাদিজাতুল কুবরা। আমার নবীর বয়স হচ্ছে তখন 25 বছর। কয় বছর? 25 বছর, ঠকবকে যুবক বয়স। একজন পুরুষের সবচাইতে স্বর্ণালী বয়স হলো 15 বছর থেকে 35 বছর পর্যন্ত। এই 35 বছর থেকে নিচের যে 20 থেকে 35, এই 15 বছরটা একটা মানুষের জীবনের সেরা বয়স। আমার নবীর বয়স যখন 25, তখন হযরতে খাদিজাতুল কুবরা আমাদের সকলের মা, ওনার বয়স হচ্ছে কত? 40 বছর। কয় বছর? তা একজন যুবক, আমাদের সমাজের কোন যুবক যার বয়স 25 বছর, এই 25 বছরের যুবককে যদি বাবা বলে, বাবা আমি তোমার জন্য একটা 40 বছরের মেয়ে ঠিক করেছি বিয়ে শাদী করার জন্য, সেই 25 বছরের যুবক কি কখনো রাজি হবে? কথা বলেন, রাজি হবে? বাবা যখন বলবে, বাবা তোমার জন্য 40 বছরের একটা মেয়ে আমি ঠিক করেছি, সেই বাবাকে বলবে আমার দরকার নাই, তুমি, তোমার দরকার হলে তুমি চালিয়ে দাও। আমাদের সমাজের রীতি, আমাদের সমাজের 25 বছরের একজন যুবক, 40 বছরের বিবাহিত, যার বিয়ে হয়েছে, এরকম একজন মহিলাকে বর্তমান 2024 সালের কোন যুবক বিয়ে করতে সিদ্ধান্ত নিবে না। ঠিক না? আমি কথাটা এই জন্য বলতে চাই, যে সমস্ত নাস্তিক ব্লগার, যে সমস্ত কুলাঙ্গার, যারা আমার নবীর চরিত্র নিয়ে কথা বলতে চায়, যারা বলে আল্লাহর নবী 11টা বিয়ে করেছেন, নবীর চরিত্র ঠিক ছিল না, নবী নারীর প্রতি আকৃষ্ট ছিল বিলাই নবী 11টা বিয়ে করেছেন, 9টা বিয়ে করেছেন, ওই সমস্ত ব্লগারদেরকে বলতে চাই, নাস্তিকদেরকে বলতে চাই, আমার নবীর বয়স যখন 25 বছর, নবী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে 40 বছরের একজন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য। আমার নবীর চরিত্রের মধ্যে যদি কলঙ্ক থাকতো, নবীর মধ্যে যদি নারীর প্রতি যদি আকৃষ্ট থাকতো, নবী যদি নারী লোভী হতেন, একজন 40 বছরের মহিলাকে বিয়ে করার জন্য 25 বছরের আখিরি নবী কখনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। ঠিক নেবে? ঠিক। যারা বলে নবীর চরিত্র নিয়ে যারা কলঙ্ক পেতে চায়, সেই নবী 25 বছরের যুবক নবীকে অপার করা হয়েছেন। হযরত খাদিজাতুল কুবরা নবীকে অপার করেছেন, আখিরি নবী, দু জাহানের বাদশা নবী,
আপনার চরিত্র দেখে আমি খুশি হয়েছি। ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম, আপনাকে উত্তম চরিত্র আমার আল্লাহ দিয়েছেন। গ্যারান্টি দিয়েছেন কে? এ কথা বলেন, কে দিয়েছেন? নবীরা উত্তম চরিত্রের সার্টিফিকেট দিচ্ছে আমার নবী। উত্তম চরিত্র সাধারণ কোনো চরিত্র নয়। আসমানের নিচে জমিনের উপরে 18,000 মখলুকাতের ভিতরে আমার নবীর সেইটা সুন্দর চরিত্র দ্বিতীয় আর কেউ নাই। ঠিক না বেঠিক? সেই চরিত্র বলতেছেন, আমি চরিত্র আজকে গর্ববোধ করি, আমি চরিত্র আজকে প্রাউড ফিল করি, কারণ আমার সাথে মুস্তাফা নবীর সম্পর্ক হয়েছে বলে। জুরুকানা খাদিজাতুল কুবরা নবীর চিঠি দিয়ে বলে, ও নবী, আপনাকে শাদী করতে চাই, যদি আপনি থাকেন রাজি। আমার নবী বলতেছেন, খাদিজা তোমার বয়স তো 40, আমার বয়স তো 25, কিভাবে সম্ভব? নবী বলতেছেন, না, সম্ভব হওয়ার কিছুই নেই। আমি উম্মতি মুহাম্মদীকে শিক্ষা দিতে চাই। ও আমার গুনাহগার উম্মতগণ, আমি 40 বছরের একজন বিবাহিতা নারীকে শাদী করতে যাচ্ছি। এটা তোমাদের জন্য শিক্ষা। সমাজের মধ্যে এমন কিছু মহিলা থাকবে যাদের শাদী হয়ে গেছে, ভরণ পোষণ করার জন্য কোনো মানুষ নাই। তোমরা 40 বছর হয়েছে বলে তাকে তোমরা ডিভোর্স করে দিও না, তাকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করে দিও না। একজন সাহারাহীন মহিলাকে, একজন সাহারাহীন মহিলাকে, একজন একাকিত্ব মহিলাকে তুমি পুরুষ যদি বিয়ে করে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দাও, আমি মুস্তাফা নবীর সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। সেই খাদিজা বলতেছেন, রসুল আপনার সাথে আমার শাদী হোক, আমি চাই। নবী বলতেছেন, ওকে ঠিক আছে, ফাইন। নবীর শাদী হয়ে গেল। আমার নবীর সাথে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে শাদী হয়েছেন। আমার নবী শাদী হওয়ার পরে আমার নবীর জৌজিয়তের মধ্যে এমন একজন মহিলা আমার আল্লাহ পাঠাইতেছেন, যার নাম হচ্ছে খাতুনে জান্নাত ফাতেমা। জুরুকান্না সুবহানাল্লাহ। আমার নবী দু জাহানের বাদশা নবী, 40 বছরের হযরতে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে নবীর যখন শাদী হয়ে গেল, আমার আল্লাহ খুশি হইয়া আমার নবীর সর্বপ্রথম একটা কন্যা সন্তান দেয়। কি সন্তান? জোরে বলেন, কি সন্তান? জোরে বলেন, কি সন্তান? আমি বারবার বলি, আমার আল্লাহ যখন সন্তুষ্টি থাকে, আমার আল্লাহ যখন কোনো বান্দার উপর যখন সন্তুষ্টি হয়, সন্তুষ্টি হইয়া আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম কন্যা সন্তান দান করে। জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। যে সমস্ত বিবাহিত ভাইয়েরা বিয়ে করার পরে প্রথম কন্যা সন্তান হয়েছে, এরকম কি আছে? হাত তুলুন তো দেখি। বাবা, অনেকজন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল করুক, কবুল করুক। আমার নবী দু জাহানের বাদশা নবী, বিবাহের পর প্রথম সন্তান খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, যাকে আমার নবী বলেন আল ফাতেমাতু সাইয়্যিদাতুন নাসা ফিল জান্নাহ। ও দুনিয়ার জমিনের মানুষ, আমার গুনাহগার উম্মতগণ, তোমরা শুনো শুনো, আমার ফাতেমাকে আল্লাহ পাক কাল কিয়ামতের ময়দানে কোটি কোটি মহিলাদের জান্নাতের সরদারনি বানাবেন। জোরকান ফাতেমা আমার নবীর জৌজিয়তের মধ্যে ফাতেমা যখন আসলেন, ফাতেমার আমার নবী বেশি মহাব্বত করতো। ফাতেমার চুমু দেয়, ফাতেমাকে মহাব্বত করতেন। ফাতেমা আমার নবীর মহাব্বত করতেন। আমার নবী ফাতেমার বেশি বেশি মহাব্বত করতেন। জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। নবী যখন আস্তে 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 যখন ফাতেমা বড় হতে লাগলো, একটু একটু উপযুক্ত হয়ে গেছেন, আমার নবী চিন্তা করতেছেন ফাতেমার বিয়ে শাদী দিতে হবে। জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। আমাদেরও মেয়ে যখন আস্তে আস্তে যখন বড় হয়, বিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের টেনশন আছে না নাই? কথা বলেন, আছে না নাই? আমার নবী বলতেছেন, ওরে আমার আখিরি নবীর উম্মত, মায়ের নবী বলতেছেন, তোমাদেরকে আল্লাহ দয়া করে একটা কন্যা সন্তান আমার আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছে। তোমরা যদি ওই সন্তানরে মানুষের মতো মানুষ কইরা ভালোভাবে লালন পালন করে উপযুক্ত করে যদি একটা সুপত্রের হাতে, একটা ভালো মানুষের কাছে, একটা সুন্দর নেককার পাত্রের হাতের উপর যদি আপনার মেয়েরে যদি আপনি তুলে দিতে পারেন, মুস্তাফা নবী বলতেছেন আপনার জন্য একটা জান্নাতের গ্যারান্টি। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী দু জাহানের বাদশা নবী, কামলিওয়ালা নবী, হায়াতুন নবী, আস্তে আস্তে যখন ফাতেমা যখন বড় হয়,
ফাতেমার জন্য পাত্র চিন্তা করতেছেন, কার সাথে ফাতেমার বিয়ে দেওয়া যায়। আমার আল্লাহ আসমান থেকে আলহাম করতেছেন, ও আখিরি নবী, আপনার কলিজার টুকরা বেটি ফাতেমার সাথে কোনো পাত্র আপনি খুঁজেন না, আপনি দেখতেছেন না আপনার সাজদা ভাই মৌলা আলী শের খুদা উপযুক্ত হয়েছেন, আমি আল্লাহ মৌলা আলীর সাথে ফাতেমার নিকাহ পড়াইব। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। নবী আপনার পার্শ্ববর্তী দেখেন না, আপনার কলিজার টুকরা ভাই এই যে মৌলা আলী শের খুদা, যার জন্ম হয়েছে হানাই কাবার ভিতরে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। হানাই কাবার ভিতর যার জন্ম হয়েছেন মৌলা আলী শের খুদা, যে শের খুদা সম্পর্কে আমার নবী বলতেছেন, আনা মদিনাতুল ইলমুন ওয়া আলিয়ুন বাবুহা। ও আমার উম্মতগণ তোমরা শোনো, আমি রাসূল হলাম ইলমের শহর, আর সেই শহরের দরজা হচ্ছেন মৌলা আলী শের খুদা। আর শের খুদাকে আমার আল্লাহ নির্বাচন করেছেন হায়াতুন জান্নাত মা ফাতেমার স্বামী হিসেবে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আলী, তুমি কি আমার মেয়ে ফাতেমাকে বিয়ে করতে রাজি? আলী বলতেছেন, মায়ার নবী গো, আমার তো কিছু নাই, আমার তো কিছুই, আমি বিয়ে করব যে মুহরানা আদায় করতে হবে। কি আদায় করতে হবে? কথা বলো না, কি আদায় করতে হবে? তো নবী বলতেছেন, মুহরানা তো তোমার যদি না থাকে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কিভাবে ব্যবস্থা করব? আমার নবী বলতেছেন, আলী, তোমার কাছে একটা জুলফিকার তরবারি আছে না? জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। যাও, তোমার তরবারিটা তুমি বাজারে বিক্রি করে দাও, এটা বিক্রি করে যা পাইবে এটা ফাতেমার মুহরানা আদায় হবে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। দেখেন দেখেন সামান্য মুহরানা। আমার নবী বলতেছেন, আন-নিকাহু মিন সুন্নতি ফামান রাগিবা আন সুন্নতি ফালাইসা মিন্নি। আমার নবী বলতেছেন, বিবাহ করা কার সুন্নত? জোরে বলেন না, কার সুন্নত? নবীর সুন্নত। এই বিবাহ করা নবীর সুন্নত। ফাতেমার সাথে মৌলা আলী শের খুদার বিবাহ বন্ধনে আমার নবী সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ও আলী, আমার মেয়েকে যদি তুমি বিবাহ করতে চাও নগদ পেমেন্ট করতে হবে। নগদ নাকি বাকি? আঙ্গ বাংলাদেশে সব তুলো তো বাকি, ঠিক না? এই জন্য যতগুলো বিয়ে পড়াইলাম এই শাহ জমিয়া মসজিদে, হুজুর 10 লাখ টাকা খামিন, 1 লাখ টাকা আছে, 9 লাখ টাকা, 9 লাখ টাকা সব বাইখ্যা বিয়ে। সব কি বিয়ে? বাইখ্যা বিয়ে। ও ভাই, শুধু তাই ন, দেখা যায় যে এখন মুহরানার জন্য পাত্রীপক্ষ বলে যে এই ছেলেটা কি করে, সে সিএনজি চালায়, রিক্সা চালায়, দিন মজুর, কুলি, দিনে আনে দিনে খায়, এই ছেলেটার উপরে 15 লাখ টাকা বুঝাই দিছে। বলছে যে 15 লাখ টাকা আমি দিতে পারলে কি হবে, বিয়ে। এই 15 লাখটা জীবনে দেখে নাই, জীবনেও দেখে নাই। এখন তার উপর আপনি বোঝা ছাপিয়ে দিচ্ছেন। বলুন তো, এটা কি বিবাহ সহি হবে? কথা বলেন, বিবাহ সহি হবে? আমি হাসাইনের দিকে যাচ্ছি। কি হাসান আল্লাহ দিয়েছে! বিবাহের কারণে সন্তান, বাবা যদি নেককার হয়, সন্তান যদি নেককার হয়, বিবাহ যদি সহি হয়, সেখানে প্রকৃত হাসাইনই আসবে, ঠিক না বেঠিক? আপনার বিয়ে যদি সুন্দর না হয়, বিয়ে যদি তাল বাহানা হয়, ডিস্কো ড্যান্সার গান দিয়ে যদি আপনি ঘরের মধ্যে মেহেদি অনুষ্ঠানের নাম দিয়ে শেফালি কুশর দিয়ে আইসা লাইটুরিয়ে ডুমুর ডাম্মুর আছে না নাই? ক্লাবের মধ্যে রাতে 3টা বাজে, সব ভূমিকম্প, সব মানুষগুলো ঘুমায়। রেডিশন ক্লাবে, সেন্টার ক্লাবে মানুষ সবগুলো ঘুমায় রাতের 3টায়। এরা দেখতে চাই বুসের গান, হু ডাক, আছে না নাই বাবা? আপনি মুসলমান হয়ে এই যে আপনি গান বাজানোর মাধ্যমে বিবাহ পড়াচ্ছেন, এই গান বাজানোর মাধ্যমে বিবাহ সৃষ্টি হচ্ছে, এখানে তো কখনো হাসাইনের জন্ম হবে না, হুসাইনের জন্ম হবে না, সেখানে জন্ম হবে ডিপজলের জন্ম হবে। সবগুলো ডিপজল আসবে, যে সেখানে হাসানের কোনো অস্তিত্ব সন্তান আসবে না। যেই বিবাহ আপনি নাচ গানের মাধ্যমে শুরু হয়েছে, যেই বিবাহ ক্লাবের মধ্যে উলঙ্গ মহিলাদের নাচ গানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে, সেই সংসারের মধ্যে কখনো শান্তি আসবে না। সেখানে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, এই সন্তান কখনো মায়ের সেবা করবে না, বাবার সেবা করবে না। এই সন্তান বড় হয়ে মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে। নবী বলতেছেন, আলী, আমার মেয়েকে বিবাহ করবা? যাও, এই তোমার কাছে একটা ডাল আছে, এই ডালটা বিক্রি করে দাও। যাচ্ছেন বাজারের মধ্যে, হজরতে উসমান জিন্নুরাইনের সাথে দেখা হলো। উসমান গন্নি বলতেছেন, আলী কই যাও? বলতেছে, আমার এই ডালটা বিক্রি করব, যা পাই তা দিয়ে ফাতেমার সাথে আমার কি হবে, বিবাহ হবে। বলতেছে, কত লাগবে? এত কত ডাল না, ডবল দিয়ে দিলাম, যাও। জোরে কন্যা সুবহান। আমার নবী দু জাহানের বাদশা নবী ফাতেমা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা
এই দুইজনের মধ্যে নবী শাহাদি পড়িয়ে দিলেন। নবী শাহাদি পড়ে দিয়ে তাদের জন্য দোয়া করলেন, রব্বুল আলামিন আমার ফাতেমা জান্নাতের খুশবু, জান্নাতের কোটি কোটি রমণীদের সর্দার হবে, এই ফাতেমাকে তুমি কবুল করে নাও না। জোরকান সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যারা মাওলা আলী শের খুদা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার আদর্শে আদর্শিত হইয়া যৌতুকবিহীন 1 টাকাও যৌতুক না নিয়ে যারা বিবাহ করবে, খোদার কসম করে বলি আপনাদের বিবাহের মধ্যে মা ফাতেমা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ফয়জাত চলে আসবে। জোরকান সুবহানাল্লাহ। 1 টাকাও যদি যৌতুক না নেন, আজকে সমাজ অন্ধকার হয়ে গেছে। যেই ঘরের মধ্যে 3টা মেয়ে আছে, ওই বাবার ঘুম নাই। ঠিক না বেঠি? কথা বলেন ঠিক না বেঠি? যেই ঘরের মধ্যে 7টা মেয়ে আছেন, 3টা মেয়ে আছে, ওই বাবার টেনশনে ঘুম নাই। বলো হুজুর আমার এই মেয়েটাকে বিয়ে দিতে গেলে আমার 10 লক্ষ টাকা খরচ, ওইটার জন্য 5 লক্ষ টাকা খরচ, ওইটার জন্য 20 লক্ষ টাকা খরচ। হুজুর গো সমাজে যে রীতিনীতি, আমি যদি এই টাকা পেমেন্ট না করি তাহলে আমার মেয়েরে কে নেবে না? এই টেনশন মায়ের মা বাবার আছে না নাই? আপনি যদি সিদ্ধান্ত নেন, এই যুবক আপনি যদি মাওলা আলী শের খুদার আদর্শ গ্রহণ করেন, মা ফাতেমার আদর্শ যদি আপনি গ্রহণ করেন, খোদার কসম করে গ্যারান্টি দিয়ে যায়, আপনি 1 টাকা যৌতুক ছাড়া যদি বিয়ে করেন, আপনার ঘরের মধ্যে আল্লাহ পাক হোসাইনি সৈনিক দান করবে। আজকে সমাজ রাষ্ট্র অধপতনের দিকে যাচ্ছে শুধুমাত্র যৌতুকের কারণে। যৌতুকের কারণে অসংখ্য মহিলা সুইসাইড করতেছেন, যৌতুকের কারণে অসংখ্য পরিবারের মধ্যে অশান্তি। শুধু তাই নয়, আপনারা কি জানেন না গত কয়েকদিন পূর্বে আনোয়ারার মধ্যে একটা চিংড়ি মাছের জন্য বিয়ে ভেঙে গেছে? কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক? তার চিংড়ি মাছের জন্য বিয়ে ভাঙে চলে গেছে। বলেন সেই যেখানে চিংড়ি মাছের জন্য বিয়ে ভেঙে যায়, লক্ষ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবি করে, ওই সমস্ত ঘরের মধ্যে সংসারের মধ্যে কখনো শান্তি আসবে না, রহমত আসবে না। আপনি যৌতুক ছাড়া বিয়ে করবেন, আপনার ঘরের মধ্যে শান্তি দিবেন কে? যুদ্ধ বলেন কে দেবেন? আমরা আজ থেকে আজকের এই শাহ সমীউদ্দিন ফারুকি শাহী জামে মসজিদের মাঠ প্রাঙ্গণে 10 দিন ব্যাপী শুহাদায়ে কারবালার স্মরণে আজকের আজিমুস শান এই মাহফিলের মধ্যে যে হাসান আর হুসাইন যে ঘর থেকে বের হয়েছেন, মাওলা আলী শের খুদা হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জৌজিয়তের মাধ্যমে হাসান এসেছে, জৌজিয়তের মাধ্যমে হুসাইন এসেছে। এই হাসান আর হুসাইনকে মোহাব্বত করছেন, মোহাব্বত করেন, হাসান হুসাইনকে ভালোবাসেন। ওনারা এমন একটি ফ্যামিলি থেকে এসেছেন যেখানে হাসান হুসাইনের মা বাবা কোনো যৌতুক দেন নাই, যৌতুক নেন নাই, যৌতুক দেন নাই, যৌতুক নেন নাই। হাসান আর হুসাইনের আব্বা যৌতুক দেন নাই, যৌতুক নেন নাই। ফাতেমা যৌতুক দেন নাই, যৌতুক দেননি। আমার আল্লাহ পাক খুশি হয়েছেন, মোহাব্বত করেছেন, সেই জন্য সৈয়দুল কাউনাইন হাসান হুসাইনের মা বাবা বানিয়েছে। জোরকান সুবহানাল্লাহ। তা আমাদের ঘরের মধ্যেও হাসাইনি সৈনিক আসুক, আমরা চাই কিনা? কথা বলেন চাই কিনা? আজকের এই মাহফিলের একজন যুবক চাইব, শুধু একজন যুবক যে আজকে দাঁড়িয়ে বলবে আমি যৌতুক ছাড়া বিয়ে করব। একজন যুবক আজকের 10 দিন ব্যাপী শাহাদাতে কারবালা মাহফিলের যেখানে হাসানের আলোচনা চলতেছে, হোসাইনের আলোচনা চলতেছে, হাসানের বাবা যৌতুক নেন নাই, হাসাইনের মা যৌতুক নেন নাই। আজকের এই বিশাল বড় মাহফিলের একজন যুবক যদি দাঁড়িয়ে বলতে পারেন হুজুর আমি মাওলা আলী শের খুদার সেই সুন্নত পালন করব, মা ফাতেমার সেই সুন্নত পালন করব, 1 টাকা যৌতুক ছাড়া আমি বিয়ে করব, দেখি একজন যুবক দাঁড়াইতে পারেন কিনা? একজন যুবক চাই যে যৌতুক ছাড়া বিয়ে করবে। আজকের এই শাহাদাতে কারবালা মাহফিলের ইমাম হাসান হুসাইনের যে খুশবু চলতেছেন, হাসান হুসাইনের এই খুশবু আজকের এই বিশাল বড় মাহফিলের রৌনক হবে, সুন্নত আদায় হয়ে যাবে যদি একজন যুবক যদি দাঁড়িয়ে যায় নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে গাউসিয়া, আল কোরআনের আলো, আল হাদিসের আলো, আল কোরআনের আলো, কোরআন সুন্নাহর আলো। মারহাবা বলি, জোরে বলি মারহাবা।
মারহাবা, বসে যান, আপনার জন্য দোয়া করি। আল্লাহুম্মা আমিন। আয় আল্লাহ, আজকের এই মাহফিলের 10 দিন ব্যাপী শাহাদাতে কারবালা মাহফিলের আখিরি দিন হযরতে মৌলা আলী শের খুদা এবং হযরতে মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সুন্নত মোতাবেক একজন যুবক বিবাহে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তুমি তাকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার তৌফিক দান করো, এই মাহফিলের সফলতা দান করো। এই যুবককে আল্লাহ তুমি কবুল করিয়ে নাও। হযরতে খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমার রুহানি ফয়জাত দান করো, মৌলা আলী শের খুদার রুহানি ফয়জাত দান করো বিরহমাতিক। আমাদের সকলের মন শান্তি কিনা? মনের মধ্যে কোনো পেরেশানি আছে? মনের মধ্যে কোনো টেনশন আছে? আজকের এই মাহফিল শতভাগ সাকসেস। কাল কিয়ামতের ময়দানে এই মাহফিল কমিটি সব কিছু বলতে না পারলে বলতে পারবো হুজুর, কিয়ামতের ময়দানে বলতে পারবে, মৌলা আলীকে বলতে পারবেন, হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বলতে পারবেন। আমরা কিছু করতে না পারলেও আপনার একটা সুন্নত আদায় করার জন্য একজন যুবককে ধরেছিলাম। জুরুকানা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক সকলকে কবুল করুক, সকলে বলে আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি রসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধুই মুখে নয়। হে রসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধুই মুখে নয়। জান্নাতের আশায় নয় হে রসূল, জাহান্নাম কেউ ডরে নয়। আল্লাহ وعلى آل سيدنا তোমার নাম শুনিলাম, এই সুখী দেখলাম না ইয়া রাসূলুল্লাহ। তোমার নাম শুনিলাম, এই সুখী দেখলাম না। এই সুর যদি শুনে থাকো আর দূরে দেখো না। রসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধুই মুখে নয়। জান্নাতের আশায় নয় হে রসূল, জাহান্নাম কেউ ডরে নয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা। আমার ভাইয়েরা একটু মোহাব্বত করে আরেকটু আপনাদেরকে কষ্ট দিবে। ভাইয়েরা আসতেছে, এখন আমাদের প্রধান অতিথি আসে নাই, প্রধান বক্তা আল্লামা জহিরুল ইসলাম ফরিদি এখনও আসে না, মাঠ ফিলাপ হয়ে গেছে। আপনারা একটু মেহরবানি করে আরেকটু এক বুশ সামনের দিকে একটু করে ফাটা একটু নড়াইলে একটু ভালো হয় আর কি। একটু মোহাব্বতে জিকির দিব, জিকিরের মধ্যে চলে আসেন। লা ইলাহা জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، حسبي ربي ما في قلبي غير الله، نور محمد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، جر لا إله جر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبي ربي
জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা ইলাহা। বজন কামেল ফিরের শরণ দর, বজন কামেল ফিরের শরণ দর, মরার আগে একবার মর। বজন কামেল ফিরের শরণ দর, বজন কামেল ফিরের শরণ দর, মরার আগে একবার মর। আরে মোহাব্বতে জিকির কর শুধু লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আকাশ বলে এক আল্লাহ, পাহাড় বলে এক আল্লাহ, আরে পর্বত বলে এক আল্লাহ, আমরাও বলি এক আল্লাহ। জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जुरे ला इलाहा ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সকলে বলুন সাল্লাল্লাহু। আমরা খুশি না বেজার? দুই হাত তুলে দেখেন, খুশি না বেজার? আল্লাহ পাক কবুল করুক, সকলে বলে আমিন। এবার বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, এবার বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া হুসাইন, ইয়া হুসাইন, ইয়া হাসাইন, ইয়া হাসাইন। আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, ইয়া হুসাইন, ইয়া হুসাইন। আল্লাহ পাক কবুল করুক। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, শেষের দিকে একটা কথা বলে যাই। আমরা সকলে জীবনের একটা স্বপ্ন হলেও নবীরে একবার দেখতে পাওয়া। নবীরে আমরা দেখতে চাই কিনা? কথা বলেন, চাই কিনা? নবীরে দেখার একটা মেডিসিন আজকে আপনাদেরকে দিয়ে যায়। যারা নবীরে দেখতে চান, জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। যদি একবার নবীরে দেখতে পান, জীবন আর কিছু লাগবে? কথা বলেন, লাগবে? তো নবীরে দেখবেন কিভাবে? নবী আমাদের মধ্যে আছে না নাই? কথা বলেন, আছে না নাই? হাসান বলতেছেন, ও দুনিয়ার জমিনের মানুষ, আমি যখন ঘুমাইতাম আমার নানাজান চলে আসতো। আমি হাসানকে মারার জন্য একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, পাঁচবার নয়, 6 বার হাসানকে মারার জন্য বিষ দিয়েছে। কারা? এজিদেরা। বলেন কারা? হাসানকে মারার জন্য, হাসানকে মারার জন্য আমি আলোচনায় সেদিকে যাচ্ছি। হাসানকে মারার জন্য 6 বার বিষ দেওয়া হয়েছে। হাসানকে মারার জন্য 6 বার বিষ দেওয়া হয়েছে। হাসান জানেন আমাকে মেরে ফেলতে চাওয়া হচ্ছে। হাসান কাউকে বলেন নাই। অনেক বেশি ধৈর্যশীল একজন আশারে মুবাশশারা ছিলেন। আমার নবী হাসানকে দেখে বলেন, হে আমার সাহাবায়ে কেরাম, দেখো আমার এই নাতিকে দেখো। হাসানকে যদি দেখতে চাও, জান্নাতি যুবক যদি দেখতে চাও, হাসানের চেহারার দিকে তাকাও। সে হাসান বলতেছেন, আমাকে 6 বার বিষ দেওয়া হয়েছে মারার জন্য। আমি কোনো দিকে যাই নাই, কোথাও যাই নাই, কাউকে বুঝাই নাই, সোজা আমার নানা জানের দরবারে চলে যেতাম। নানাকে বলতাম, নানা গো, আপনার উম্মতরা দেখো আমাকে মেরে ফেলার জন্য কত ষড়যন্ত্র করতেছে। ও মায়ার নানা যান, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। 6 বার বিষ দিয়েছে, আমার নবী তুতু মুবারক লাগিয়ে দিয়েছেন, ভালো হয়ে গেছে।
তো সেই নবীকে আমরা দেখতে চাই কি না? জোরে বলেন, দেখতে চাই কি না? নবীরে যদি দেখতে চান বলবো নি নবীরে যদি দেখতে চান জীবন সফল হবে আমার নবীরে যদি একবার দেখতে পাই। তো নবীরে কিভাবে দেখবেন? আমি অনেক গবেষণা করলাম, অনেক স্টাডি করেছি। আপনি নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, হজ করেন, জাকাত দেন, কিন্তু আমার নবী কোথায় জানেন? একজন পাগল ওয়াইস করণীর ভিতরে, করণ শহরের একজন পাগল, যিনি পাগল, মাথাগুলো একেবারে উষ্ণ পুষ্ণ, এই পাগলা আমার নবীরে রাজি করে ফেলছে। জুরুখানা সুবহানাল্লাহ। সমাজের মতো কত সুন্দর সুন্দর নামাজি আছে, কত দানবীর আছে, কত মুফতি আছে, কত মুফাসসির আছে, কত মুতম আছে, কত প্রভাষক আছে, কত প্রিন্সিপাল আছে, কত ফিস সাহেব আছে, কিন্তু নবীর মোহাব্বত ঢুকে গেছে ওয়াইস পাগলার ভিতরে। ওয়াইস পাগলা চোখ বন্ধ করতে দেরি, নবী চলে আসে। তো জিজ্ঞাসা করলাম, করে ওয়াইস তুমি এই মকাম কিভাবে অর্জন করেছো? সে বলেছেন, আমি কিভাবে অর্জন করেছি জানো? আমি নবীর উপর দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে আমার কলবটাকে জাজরা করে ফেলেছি। দরুদ শরীফ পড়া মানে হচ্ছে নবীরে দেখতে চাওয়া। জোরখানা সুবহানাল্লাহ। আপনি হাঁটতে, বসতে, চলতে, ফিরতে, অফিসে, আদালতে, কর্মক্ষেত্রে, যখন আপনি গাড়ি চালাইবেন, রাস্তার ধারে, পুকুর কিনারে, জাহাজের ক্যাপ্টেন হয়ে, জাহাজের লেবার হয়ে, যেখানে আছেন না কেন, হরদম নবীর উপর দরুদ শরীফ পড়েন, নবীর উপর দরুদ শরীফ পড়েন। নবীর উপর দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে আপনার কলবের ভিতরে, মুখের ভিতরে, পেটের ভিতরে, রক্তের মাংসের ভিতরে, পিণ্ডির ভিতরে আপনার সেই শিরা উপশিরায় যখন নবীর জিকিরের ফানা উঠবে, খোদার কসম করে বলি, আপনার জিকিরে যখন মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যখন জিকিরের পানা উঠবে, আমার নবী অন্ধকার গহীন রাত্রে আপনার চোখের সামনে চলে আসবে। গৌসুল আজম মেজবান্ডারি, বাবা আহমদুল হক মেজবান্ডারি, ওনাকে যখন হাসপাতালের মধ্যে যখন ভর্তি করা হয়েছিল, ডাক্তার ওনার হাত ধরে বই পেয়ে গেছে, বলতেছেন, এটা খুন বেড়া নিয়ে আসছো তোমরা, এরা তো যেখানে ধরি সেখানে কলমা শরীফ উঠে, এরা তো যেখানে হাত দিই সেখানে আল্লাহর জিকির উঠে। কথা বলো না, সুবহানাল্লাহ বলো না মামা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মকাম দিয়েছেন। একটা আপনাদেরকে শেখ সাহাদি বলতেছেন, আমরা আলিমের মধ্যে পড়েছি, কস্তুরি পানা, একটা গোলাপ গাছের নিচে যদি একটা কাদা মাটি থাকে, কি মাটি বাবা বলেন? কাদা মাটির ভিতরে যদি প্রতিদিন যদি গোলাপ পড়ে, গোলাপের রস, গোলাপ ফুলের রস যদি কাদা মাটির মধ্যে পড়ে, প্রতিদিন যদি এভাবে পড়তে পড়তে 1 বছর 2 বছর হয়ে যায়, শেখ সাদি বলতেছেন ওই কাদা মাটির ভিতরে আর কাদা মাটির গ্রান থাকবে না, গোলাপের গ্রান আসতে থাকবে। আপনার এই শরীরের ভিতরে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত এই আফাদ মস্তকের এই রক্ত মাংস পিণ্ডানো এই শরীরে আল্লাহর জিকির করতে করতে যদি আপনি নূর বানিয়ে বলতে পারেন, আল্লাহ পাক বলেন, ওয়াল ফজরি ওয়াল ইয়ালিন আশ, বান্দা ফজরের নামাজ যদি 40 বছর পড়ো, তোর চেহারাটা নূরের মতো হয়ে যাবে। ফজরের নামাজ যদি 40 বছর যদি তুমি কজা না করে এক ঠানে পড়ো, আমি আল্লাহ তোর কাছে গ্যারান্টি দিচ্ছি, তোর লাশটা জমিনে কাঁপে না। জমিনের জন্য তোর লাশ, তোর মাটি, তোর শরীর খাওয়া আমি হারাম করে দিয়েছি, কারণ তোর এই শরীর এখন মানুষের নাই, এটা সব নূরের পুতলা হয়ে গেছে। তা আপনারা আজকের এই মাহফিল সফল হবে যদি নিজের ইবাদতের মাধ্যমে, রিয়াজতের মাধ্যমে, জিকিরের মাধ্যমে, দুরূদ শরীফের মাধ্যমে, নামাজের মাধ্যমে এই রক্ত মাংস গড়া এই শরীর যদি নূরের শরীর বানিয়ে দিতে পারেন, আপনি কবরে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার কবর থাকবে না, জান্নাতের বিছানা হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি। চিন্তা করে দেখরে মন, রাতের গভীর নিশীতে, মরণকালে কে যাবে তোর সঙ্গী হয়ে কবরে। আল্লাহুম্মা ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, গভীর মনোযোগ। আমার আলোচনার বিষয় হযরত ইমাম হাসান, ইমাম জোরে বলেন, ইমাম
আমার নবী ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতেছেন, নবী স্বপ্ন দেখতেছেন আল্লাহ পাক এমন একটা সুন্দর দৃশ্যর হাসান দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আসতেছে। জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর স্ত্রী হযরতে আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা স্বপ্নে দেখতেছেন রাতের গভীর রজনীতে হযরতে আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা স্বপ্ন দেখতেছেন আমার নবীর নূরানি জিসিম থেকে, নূরানি শরীর থেকে একটা মাংসের টুকরা, একটা কিসের টুকরা? মাংসের টুকরা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরের দিকে যাচ্ছে। আসমা ঠাস করে ঘুম থেকে উঠে গেলেন, দৌড়ে গিয়া নবীর কাছে গেলেন, মায়ের নবী গো, ও নবী, আমি কি স্বপ্ন দেখলাম? আমি রাতের গভীর রজনীতে স্বপ্ন দেখেছি আপনার শরীর থেকে একটা মাংসের টুকরা মওলা আলী শের খোদার দিকে যাচ্ছে। আমার নবী বলতেছেন, রে আসমা, তুমি সত্যি সত্যি স্বপ্ন দেখেছো? অল্প কিছুদিন পরে আমার আলীর ঘরের মধ্যে হযরতে খাতুনে জান্নাত ফাতেমার ঘরের মধ্যে একটা পূর্ণিমার ছাদের মতো একটা সন্তান জমিনের মধ্যে আসতেছে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। অল্প কিছুদিন যাইতে না যেতে সুন্দর একটা সন্তান জমিনের মধ্যে আসলো। এখনো নামকরণ করা হয় নাই, কোনো নাম রাখে নাই। আমার নবীর সামনে আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সুন্দর একটা তাউল দিয়া মুড়াইয়া মুড়াইয়া হযরতে হাসানকে আমার নবীর কুলের মধ্যে তুলে দিলেন। নবী গো, আপনার কলিজার টুকরা নাতি আপনার সামনে তুলে দিলেন। আমার নবী হাসানকে কুলে নিয়া নবী নিজের জবান দিয়ে চুমো দিচ্ছেন, বলতেছেন, এ আসমা, আমার এই শিশু নাতির জন্য তুমি তাহানিক নিয়ে আসো, খেজুর নিয়ে আসো, মধু নিয়ে আসো। আমি রাসূল নিজের হাতে আমার নাতি হাসানের মুখের মধ্যে আমি মধু মাখাই দিব। জোরে কোন। আমার নবী সাথে সাথে ডাকলেন, ওরে আসমা, আমার নাতির মাথাটা খলক করে দেওয়া হোক। মাথাটা একেবারে নেড়া করে দিলেন। সমগ্র চুলগুলো কিতাবের মধ্যে আসতেছেন, নুজাহাতুল মাজালিস কিতাবের মধ্যে আসে আমার নবী হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার চুলগুলো একসাথে করে ওজন করলেন। কি করলেন? কথা বলেন না, কি করলেন? ওজন করলেন। গ্রাম মাপে দেখলেন কত গ্রাম হয়। আমার নবী আলীর ডাকে, আলী, আমার সন্তান হাসান, হাসান আমার সন্তান, হাসাইনু মিন্নি ও হাসাইনু মিন্নি। ও আলী, আমার এই সন্তানের চুলগুলো এত গ্রাম হয়েছে, এত গ্রাম রূপা তুমি গরিব মানুষদেরকে দান করে দাও। জোরকান্না সুবহানাল্লাহ। এই জন্যই কোনো সন্তান যদি আমাদের হয়, এই রসনগুলো আমাদের সমাজের মধ্যে নাই। আপনার সন্তান মাথাটা নাড়া করার পরে চুল যতটুক হয় অতটুক পরিমাণ দান সদকা করে দেওয়া, এটা আমার রাসূলের সুন্নাত। জোরকান্না সুবহানাল্লাহ। 7 দিন যখন হলো, কয় দিন? 7 দিন যখন হলো, আলীরে ডাকলেন, ও আলী, আমার এই প্রিয় সন্তান হাসানের জন্য একটা নাম রাখতে হবে। কি নাম রাখবো? আলী বলতেছেন, হুজুর, আপনার নাতি আপনি আপনার মতো করে রাখেন, আমি তো বাবা হতে পারি, এটা তো আমার ছেলে নয়, এই ছেলের মালিক হলেন দু জাহানের বাদশা নবী। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী বলতেছে, কি নাম রাখা যায় আমার এই নবজাতক নাতির জন্য? কি নাম রাখা যায়? কিতাবের মধ্যে আসতেছেন হাসান, এই নামটা হযরতে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নামকরণ করার আগে পৃথিবীর মধ্যে এই নাম আর দ্বিতীয় কেউ রাখে নাই, প্রথম কোনো ব্যক্তি রাখে নাই। আমার নবী ডাক দিলেন, ও আলী, আমি চিন্তা করলাম আমার এই নবজাতক সন্তানের নামকরণ করব ইমাম হাসান। জোরে কন্না সুবহানাল্লাহ। আমার এই সন্তানের নামকরণ করব হাসান। আমার নবীকে আলী বলতেছেন, নবী গো, আপনাকে এজাজত দিয়ে দিলাম, আপনি যেমন মন চাই আপনার কলিজার টুকরা নাতিরে আপনি সেইভাবে নামকরণ করে দিলেন। কিতাবের মধ্যে আসতেছেন আমার নবী হাসান নামকরণ করে দিলেন। কিতাবের মধ্যে আসতেছেন হাসান যখন একটু একটু করে যখন বড় হয়, একটু একটু 6 বছর 7 বছর বয়সের মধ্যে যখন আসে, আমার নবীর অবিকল চেহারাটা হুবহু 100তে 100%, কোনো রকম কোন বেশ কম নাই। আমার নবীর চেহারা যেই রকম, হযরত হাসানের চেহারা একদম সেই রকম পরিপূর্ণ। অবিকল নবীর মুস্তাফার চেহারা নিয়া হাসান দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তশরিফ আনলেন। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীকে দেখতে চাইলে হাসানকে দেখো, হাসানের চেহারা অবিকল আমার নবীর চেহারা।
আমার নবী এত বেশি ইমাম হাসানকে মোহাব্বত করতেন, ইমাম হুসাইনকেও তো মোহাব্বত করতেন, হাসানকে এত বেশি ভালোবাসতেন। নবী হাসানকে নিয়ে কিতাবের মধ্যে আসতেছেন, আমার নবী একদিন মসজিদের মধ্যে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, জুমার দিকে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। এক হাতের মধ্যে হাসানকে ধরলেন, আরেক হাতের মধ্যে মসজিদের খুতবা ধরলেন। আমার নবী খুতবা দেওয়ার সময় একবার মসজিদের মুসল্লিদের দিকে তাকায়, আরেকবার হাসানের চেহারার দিকে আমার নবী তাকায়। শুধু তাই নয়, আমার নবী এত বেশি হাসানকে ভালোবাসলেন, নবী বলতেছেন, এর দুনিয়ার জমিনের মানুষ তোমরা জানোনি, তোমরা বুঝুনি, আমি রাসূল যখন মসজিদে নববী শরীফের মধ্যে যখন আমি সিজদার মধ্যে চলে গেলাম, সিজদার মধ্যে যখন যাই, আমার ছোট্ট শিশু হাসান দৌড়ে দৌড়ে এসে আমি রাসূলুল্লাহর গাড়ির মধ্যে বসে গেল। আমি রাসূলুল্লাহর গাড়ির মধ্যে যখন বসে যাই, আমি সজদির তসবিহগুলো একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, সাতবার নয়, আটবার নয়, এইভাবে তসবিহ লম্বা হইতে থাকতেছে। আমার আল্লাহ জিব্রাইল দিয়ে ইলহাম দেয়, নবী গো, হাসান যতক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকবে অতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সিজদা থেকে মাথা তুলবেন না। জোরকান ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার হাসান কি আমার আল্লাহ এত বেশি মোহাব্বত করতেন। শুধু তাই নয়, আমার নবীর পাশে ডান দিকে হাসান থাকতেন। হাসান সব সময় আমার নবীর ডান দিকে থাকতো, হুসাইন আমার নবীর বাম দিকে থাকতো। আল্লাহর নবীর একজন সাহাবা ছিল, ওনার নাম ছিলেন দাহিয়াতুল কলবি। কি নাম? দাহিয়াতুল কলবি। উনি প্রতিদিন আসার সময় পকেটের মধ্যে 2টা চকলেট নিতেন। কি নিতেন? চকলেট নিতেন। আমাদের সমাজের মধ্যে চকলেট, খেজুর, সেই সময়ে খেজুর দিত। উনি আল্লাহ নবীর এই সাহাবা আসার সময় 2টা খেজুর নিয়ে আসতেন। কিসের জন্য আনতে জানেন? নবীর ডানে হাসান, নবীর বাইয়ে হুসাইন নবীর সাথে দেখা করতে আসে, এই দুইজনকে 2টা খেজুর দিলে তারা খুশি হয়ে যেত। তা আপনাদের ঘরের মধ্যে বিআই সাহেব, আপনার বন্ধু বান্ধব যখন ঘরে আসে, আপনার ছেলের হাতের মধ্যে যদি একটা চকলেটের প্যাকেট দেয়, আপনার ছেলের হাতে যদি একটা কলা দেয়, আপনার ছেলের হাতে যদি একটা 500 টাকার নোট দেয়, আপনার ছেলের হাতে যদি একটা খেলনা দিয়ে দেয়, খুশি হয়ে যায় মা বাবা। ঠিক না বে ঠিক? কথা বলেন, ঠিক না বে ঠিক? এখন আব্দুল্লাহ নবীর সাহাবা প্রতিদিন এইভাবে এই আল্লাহ হাসান আবার হুসাইনকে প্রতিদিন এইভাবে চকলেট দিতেন। একদিন হঠাৎ করে উনি আসেন নাই। কে আসে নাই? আল্লাহ নবীর সাহাবা দাহিয়াতুল কলবি, উনি আসেন নাই। উনি না আসার কারণে হাসানও বসে রইল, হুসাইনও বসে রইল। চিন্তা করতেছে, কিরেন মায়ার নবী, নানা যান, আপনার সাহাবে কি আসবে না? আমরা কি খেজুর পাবো না? জুরখান্না সুবহানাল্লাহ। নবী, আপনার সাহাবি কি আসবে না? আমরা কি খেজুর পাবো না? তখন বলতেছেন, হে আমার কলিজার টুকরা নাতি, তোমরা মনের মধ্যে কষ্ট নিও না, পেরেশানি নিও না, আসবে আসবে। তারা খেজুরের জন্য, চকলেটের জন্য ইন্তজার করতেছে। আমার আল্লাহ জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে বলেন, হে জিব্রাইল, আজকে দাহিয়াতুল কলবি আমার নবীর মজলিসে যাবেন না? আমার নবীর আসছে নারে তো বিদেন। আমাদের মাঝে প্রধান আলোচক মহোদয় চলে আসেন, আপনারা সবাই মিলে নারে তো বিদেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে গাউসিয়া, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, শুহাদায়ে কারবালা, শুহাদায়ে কারবালা। প্রধান আলোচকের আগমন, প্রধান আলোচকের আগমন। নারায়ে তাকবীর।